اس لیکچر میں ہم مالیکیولز کے درمیان انٹر مالیکیولر فورس کو سیکھیں گے۔ میں آپ کو سب سے آسان ٹرک سکھاؤں گا جس سے آپ کسی بھی ٹائپ کے انٹر مالیکیولر فورس کو آسانی سے معلوم کریں گے۔ سب سے پہلے وٹ آر انٹر مالیکیولر فورسز یعنی انٹر مالیکیولر فورسز کیا ہوتی ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ انٹر مالیکیولر فورسز آر دا فورسز آف اٹریکشن present between molecules، یعنی انٹر مالیکیولر فورسز دو مالیکیولز کے درمیان اٹریکٹیو فورس ہوتا ہے۔ عام طور پر انٹر مالیکیولر فورسز کوویلنٹ بانڈ میں پائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر واٹر کے ان مالیکیولز کو لیجئے۔ اب پہلے اور دوسری مالیکیول کے درمیان اٹریکٹیو فورس موجود ہے جو ان دو مالیکیولز کو آپس میں جوڑتے ہیں۔ اس اٹریکٹیو فورس کو ہم انٹر مالیکیولر فورس کہتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح پہلے اور تیسری مالیکیول کے درمیان میں بھی اٹریکٹیو فورس موجود ہے جو ان دو مالیکیولز کو آپس میں جوڑتے ہیں۔ لہٰذا ہم کہتے ہیں انٹر مالیکیولر فورسز ایک قسم کے اٹریکٹیو فورسز ہوتے ہیں جو مالیکیول کو آپس میں جوڑتے ہیں۔ اب NH3 کے ان مالیکیولز کو لیجئے، ویڈیو کو پاز کریں اور ان کے درمیان انٹر مالیکیولر فورسز کو ڈرا کریں۔ ہمیں معلوم ہے کہ اس پہلے NH3 مالیکیول اور اس دوسری NH3 مالیکیول کے درمیان اٹریکٹیو فورس یا انٹر مالیکیولر فورسز موجود ہیں۔ ٹھیک اسی طرح اس پہلے اور تیسری مالیکیول کے درمیان بھی اٹریکٹیو فورسز یا انٹر مالیکیولر فورسز موجود ہیں۔ یاد رکھو کہ انٹر مالیکیولر فورسز کو ہم ہمیشہ ڈاٹڈ لائن سے ظاہر یعنی ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ انٹر مالیکیولر فورسز کی تین اہم قسمیں ہیں جیسا کہ ہائیڈروجن بانڈنگ، ڈائپول ڈائپول فورسز اور لنڈن ڈسپرشن فورسز۔ یہ انٹر مالیکیولر فورسز کی 3 اہم ٹائپس ہیں جن کو ہم اس لیکچر میں ماسٹر کریں گے۔ اب مالیکیولز کے درمیان انٹر مالیکیولر فورسز کو معلوم کرنے کے لیے ہمیں پولر اور نان پولر مالیکیولز کے بارے میں سیکھنا ہوگا۔ اس کے لیے میں آپ کو سب سے آسان ٹرک سکھاؤں گا۔ اب نان پولر مالیکیولز کی کیس میں ان 2 پوائنٹس کو یاد رکھیں۔ پہلا پوائنٹ یہ ہے سینٹرل ایٹم ہیز نو لون پیئر آف الیکٹرانز۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے سراؤنڈنگ ایٹمز آر دا سیم، یعنی سینٹرل ایٹم کے پاس کوئی بھی لون پیئر آف الیکٹرانز نہیں ہوگا۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ سراؤنڈنگ ایٹمز ایک جیسے ہوں گے۔ اگر یہ 2 شرائط کوئی بھی مالیکیول فلفل کرتا ہے تو وہ نان پولر مالیکیول ہے۔ دوسری طرف پولر مالیکیول کی کیس میں ہمیشہ کہتا ہوں if a molecule is not non-polar then it is a polar molecule، یعنی اگر مالیکیول نان پولر نہیں ہے تو پھر وہ پولر مالیکیول ہے۔ مثال کے طور پر ان مالیکیولز کو لیجئے۔ پہلی مالیکیول کے کیس میں اس کاربن ایٹم کو ہم سینٹرل ایٹم کہتے ہیں۔ اس کے پاس کوئی لون پیئر آف الیکٹرانز موجود نہیں ہے۔ دوسری طرف سراؤنڈنگ ایٹمز ایک جیسے یعنی تمام ہائیڈروجن کے ایٹمز ہے، لہٰذا یہ نان پولر مالیکیول ہے۔ اب دوسری مالیکیول کے کیس میں نائٹروجن سینٹرل ایٹم ہے، اس کے پاس ایک لون پیئر آف الیکٹران موجود ہے، لہٰذا یہ ایک نان پولر مالیکیول نہیں ہے بلکہ یہ ایک پولر مالیکیول ہے۔ ٹھیک اسی طرح اس مالیکیول میں سینٹرل ایٹم آکسیجن ہے جس کے پاس 2 لون پیئرز آف الیکٹرانز موجود ہے، لہٰذا یہ ایک نان پولر مالیکیول نہیں ہے بلکہ یہ ایک پولر مالیکیول ہے۔ آخر میں اس مالیکیول میں سینٹرل ایٹم کاربن ہے جس کے پاس کوئی لون پیئر آف الیکٹرانز موجود نہیں ہے۔ دوسری طرف سراؤنڈنگ ایٹمز ایک جیسے یعنی دونوں آکسیجنز ایٹمز ہے، لہٰذا یہ ایک نان پولر مالیکیول ہے۔ اس لیے اس ٹرک کا استعمال کر کے ہم کسی بھی مالیکیول کو پولر یا نان پولر ثابت کر سکتے ہیں۔ اب آخر میں
How can we identify intermolecular forces in any molecule? यानी हम किसी भी मॉलिक्यूल में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को कैसे मालूम करेंगे? इसके लिए मैं आपको सबसे आसान ट्रिक सिखाऊंगा। मैं हमेशा लिखता हूं हाइड्रोजन फून, पोलर मॉलिक्यूल्स और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। इस हाइड्रोजन फून का मतलब है अगर हाइड्रोजन फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से केमिकल बॉन्ड बनाएं, ऐसे तमाम मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स पाए जाते हैं। दूसरी तरफ अगर कोई भी मॉलिक्यूल पोलर मॉलिक्यूल है तो ऐसे मॉलिक्यूल में डायपोल डायपोल फोर्सेस और लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस मौजूद होते हैं। आखिर में अगर मॉलिक्यूल नॉन पोलर है तो इसमें लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस मौजूद होते हैं। मिसाल के तौर पर इन मॉलिक्यूल्स को लीजिए। अब सल्फर डाइऑक्साइड के केस में सेंट्रल एटम सल्फर है। हम देख सकते हैं कि सल्फर के पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, लिहाजा ये एक पोलर मॉलिक्यूल है। हमें मालूम है अगर मॉलिक्यूल पोलर है तो ऐसे मॉलिक्यूल में डायपोल डायपोल फोर्सेस और लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस मौजूद होते हैं। लिहाजा सल्फर डाइऑक्साइड में डायपोल डायपोल फोर्सेस और लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस मौजूद है। वाटर के केस में हाइड्रोजन ऑक्सीजन से केमिकली बॉन्डेड है। हमें मालूम है अगर हाइड्रोजन एटम फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से केमिकली बॉन्डेड है तो ऐसी तमाम मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स मौजूद होते हैं। लिहाजा वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है। कार्बन डाइऑक्साइड के केस में सेंट्रल एटम के पास कोई लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद नहीं है। दूसरी तरफ सराउंडिंग एटम्स एक जैसे हैं, लिहाजा ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। हमें मालूम है अगर मॉलिक्यूल नॉन पोलर है तो ऐसी तमाम मॉलिक्यूल्स में लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस मौजूद होते हैं। लिहाजा कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल में लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस पाए जाते हैं। अब इन मॉलिक्यूल्स को लीजिए। हमें मालूम है कि नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है, यानी होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जो एक जैसे एटम से बने होते हैं। याद रखो तमाम होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर्स होते हैं क्योंकि इन तमाम मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 होता है। लिहाजा नाइट्रोजन गैस में लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस मौजूद है क्योंकि ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। ठीक इसी तरह ऑक्सीजन गैस में भी लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस मौजूद है क्योंकि ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। अब HCl के केस में इसको हम हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं क्योंकि ये दो मुख्तलिफ एटम से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। याद रखो तमाम हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं क्योंकि इन तमाम मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 नहीं होता। लिहाजा HCl में डायपोल डायपोल फोर्सेस और लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस पाए जाते हैं। दूसरी तरफ हमें मालूम है कि आर्गॉन गैस एयर में मौजूद होता है। आर्गॉन गैस नॉन पोलर होता है, लिहाजा आर्गॉन गैस में लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस मौजूद है। अब इन मॉलिक्यूल्स को लीजिए। याद रखो अगर किसी भी मॉलिक्यूल में सिर्फ 2 किस्म के एटम्स यानी कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद है तो ऐसे तमाम मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर होते हैं। इसलिए CH4H10 एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, लिहाजा इसमें लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस मौजूद है। अब इस मॉलिक्यूल के केस में हम देख सकते हैं कि इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मौजूद है। हमें मालूम है कि अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन से केमिकली बॉन्डेड है ऐसी तमाम मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स मौजूद है, लिहाजा इस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाए जाते हैं। अब इस मॉलिक्यूल के केस में हाइड्रोजन नाइट्रोजन से केमिकली बॉन्डेड है, लिहाजा इस मॉलिक्यूल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स मौजूद है। इसलिए
اس آسان ٹرک کا استعمال کر کے ہم کسی بھی مالیکیول میں انٹر مالیکیولر فورسز کو معلوم کر سکتے ہیں۔